बुलेटिन का आगाज करते हैं। श्रोमणी अकाली दल बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ लगातार संघर्ष कर रहा है और ऐसे चलदे ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਸਮੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? जी बिल्कुल राधा, श्रोमणी अकाली दल ने लगातार जी बंदी सिखा की रिहाई के लिए आवाज़ चुकी है और अज दिल्ली के एक खास रोस मार्च रखा गया। गुरुद्वारा बंगला साहब तो रोस मार्च आरंभ होएगा। बिरसा सिंह वलटोहा जी सीनियर अकाली आगू साडे नाल ने। वलटोहा साहब की कुछ शेड्यूल रहने वाला है और कितने बजे अरदास होनी है और किस तरह रोस मार्च जंतर मंतर रवाना होएगा? देखो, अरदास तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे अरदास होएगी और उस तो बाद जिहड़ा 11 वजे जिहड़ा मेन है, जिन्हों रोस धरना कह सकते हैं जां अपना जिहड़ा हक है वो लैण वास्ते जिहड़ी ज्यादती हो रही है, जिथे कानून का राज होवे, जिस कानून नूं तोड़िया जा रहा है, जिस संविधान की गल की जा रही है, उस संविधान दीयां धज्जियां डाईयां जा रही होण ते जिहड़े बनदियां सजावां नहीं दुनिया सजावां कट चुके होण, तुसीं इस करके उन्होंने रिहा ना करो कि सिख ने। तो तुहाडे सामने है कि राजीव गांधी के कातल जिहड़े तामल कौम नाल संबंधित सीगे ते तामला ने एका कीता, एक आवाज़ हो के आवाज़ उठाई ते राजीव गांधी का कातल जिहड़ा परारी बलान जिहड़ा आ वो रिहा हो के 2 महीने पहला घरे चला गया। तो इत्थों तक कि तामिलनाडु के मुख मंत्री ने उन्हें जफ्फी पा के उहदा वैलकम किया। और साडे नाल एडी वड्डी बेइंसाफी है कि अदालत भी कह रही हैं कि इन्हों रिहा कर दो, सानू कोई इतराज़ नहीं। जिस तरह प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर है 27 सालों तो जेल च बंद ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिता कि सानू इन्हां दी रिहाई के उत्ते किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं। संबंधित सरकार मतलब कि केजरीवाल की सरकार जिहदे वो कैदी ने दिल्ली दे भी ये फैसला लवे, फाइल बन के कि कैदी का प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर का चाल चलन नेक है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, पैरोल निजमानुसार कट्टी है, केस रिहाई योग है, अगले हुक्म वाली फाइल पेश है, वो रिहा नहीं किया जा रहा। अज के मार्च तो बाद दिल्ली की सरकार नूं, केंद्र की सरकार नूं भी मैमोरेंडम भेजे जाएंगे और किहड़ी लीडरशिप जिहड़ी वो शामिल होने जा रही है? देखो, समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप है और असी उन्हां सारियां धिरां नूं जिहड़े श्री अकाल तख्त साहब के आदेश से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी होरां वल्लों कमेटी बनाई गई सी, सारियां नूं सदा दिता, समुचे सिख जगत नूं एक तरह सदा दिता है। पर क्योंकि ये संबोलिक है, एक संकेतक धरना है, पार्लीमेंट चल रही है, क्योंकि साडे देश का मीडिया जिहड़ा दिल्ली है इत्थे आण के आवाज़ उठाउण दा ही जिहड़ा वो बोले कन्या तक भी पहुँच जाती है, वो पहुँचाउण वास्ते इत्थे असीं पहुँचे हैं। तो सानू आस है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है जां दिल्ली सरकार है, कर्नाटका सरकार है, राजस्थान सरकार है, जिहड़ियां भी संबंधित सरकारां ने 22 सिख कैदी ने और जिहदे चों 9 ते ओह ने जिहड़ियां दुनिया सजावां कट चुके ने और उन्हां बारे फैसला नहीं लिया जा रहा, वो जिहड़ी आवाज़ उठाउण वास्ते है।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲकुल बहुत अहम होएगा कि क्योंकि जिस नाल बिरसा सिंह वलटोहा का भी कहना है कि एक सांकेतिक जड़ा है धरना है कि क्योंकि तमाम मीडिया जड़ी है देश की इत्थे मौजूद रहिंदी है। सो ये एक बार फिर क्योंकि हाशिए ते पूरा मामला पहुंचा है, लगातार आवाज़ां चुकिया गई ने, लेकिन सरकारां दी अपनी सौड़ी सियासत के चलदियां ही ये बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं हो पाई और उम्मीद है की जाए कि अज जो आवाज़ चुकी जाएगी तो इस बारे सरकारां जरूर सोचणगियां। बिल्कुल जी अज आवाज़ जी चक्की जाएगी इस बारे सरकार जरूर सोचणगियां। एक बार तस्वीरां तुहानूं दिखा देगी कि संगत भी जी वड्डी गिणती पहुंचनी शुरू हो गई है गुरुद्वारा बंगला साहब, चाहे वह पंजाब तो हो, दिल्ली तो हो, जिथे श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पहुंच रहे हैं उत्थे ही संगत भी जी वड्डी गिणती के शामिल होने के लिए इस रोस मार्च के शामिल होने के लिए पहुंच रही है। और तमाम संगत जी है जिथे अरदास के शामिल होएगी उत्थे ही रोस मार्च के जंतर मंतर जाके जड़ा अपनी आवाज़ बुलंद करेगी तां जो केंद्र दी सरकारां तक, दिल्ली की सरकार तक जी है ये सिख कौम का जो दर्द है वह पहुँच सके और उन्होंने बंदी सिखा की जी है वो रिहाई जी संभव हो सके। जी राधा, बिल्कुल, और बंदी सिंघां दी रिहाई संभव होवे इसलिए लगातार यतन जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल करदी आई है। जिहड़ी कमेटी भी बनी, हालांकि इस तो पहला भी आवाज़ जरूर चुकी गई जसमीत, लेकिन इसका कोई हल निकलता नहीं नजर आया। बिल्कुल पहला भी कमेटी बनी पर इसका हल जो निकलता होया नज़र नहीं आया। प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी पहुंचे ने, एक बार जी उन्होंने भी गल करने की कोशिश करते हैं। प्रोफैसर साहब, अज रोस मार्च अकाली दल वालों रखा गया, संगत दे विच किस तरह का उत्साह है? सिख कौम का दर्द जिहड़ा है वो बयान अज जंतर मंतर ते होएगा, अरदास की जाएगी। संगत विच उत्साह नहीं, संगत विच रोस आ, संगत विच गुस्सा कि अदालतां वालों सुनाई सज़ा पूरी होने के बावजूद भी साडे बहुत सारे ऐसे सिख बंदी ने जिन्होंने अजे तक रिहा नहीं किया जा रहा। ये एक बहुत मैं समझदा गैर विधानक भी आ, गैर कानूनी भी आ, गैर परंपरागत भी आ, क्योंकि इस देश दे विच कानून जिहड़ा विधान जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा सारिਆਂ ਲਈ बराबर आ ते सिखां ਲਈ बाकी आ। बहुत सारे ये सिख कम्यूनिटी नाल संबंधित लोग ही ऐसे ने जिन्हां ਦੀਆਂ सजावां पूरीਆਂ हो चुकियां ने ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद चंदूमाजरा साहब। सो प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी जिन्होंने कहा कि इतों 10:30 वजे अरदास करके जड़ा है अकाली दल की लीडरशिप और तमाम संगत जी रवाना होएगी और 2 घंटे जड़ा है जंतर मंतर के उत्ते रोस प्रदर्शन किया जाएगा। आई नूं लैके एक बार फिर मोर्चा खोलिया है श्रोमणी अकाली दल ने ते अज दिल्ली के जंतर मंतर विखे 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाए और मंग की जाए कि जो लंबे समय तो अपनी सजावां पूरीਆਂ कर चुके हैं बंदी सिंह उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए। और लगातार इस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यतनशील है। साडे नाल एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने, प्रधान ने श्रोमणी कमेटी। धामी साहब, अज का धरना प्रदर्शन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 7 8 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਵੇਲ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੌਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰੰਭੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸੰਗੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਟਾਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਅੜਚਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਚਨ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕੰਡਕਟ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92-93 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤੰਡ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੋੜ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਲਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ तमाम ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਏ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।